फलोदकपञ्चामृतानि शुद्धोदकस्नानम् आबोधिष्ठामयवस्थानाबोध्येतातना महेरणा चिक्षसे योगशवतमोदसः तस्य भार्येतिनः उद्दीपमातरः तस्मान्नममः यस्यक्षया ये जनपदः आपोजनीयधातिनः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती शक्तिद्रूपी चन्द्रोदये गौरी देवतायै नमो नमः इति शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रार्धे पुष्पाक्षतां समर्पयामि पुष्पं चेति అమ్మవారి దగ్గర పెట్టుకోవాలి కొద్దిగా ఆ వెంపర్ स्नापयामि जगन्माता शुद्धतीर्थजले शुभे प्राप्तिकान्पयामया देवी सर्वदे देवे मेधया चन्द्रोदये गौरी देवतायै नमो नमः ॐ वस्त्रदत्तां या देवी दुर्गं निर्मितं भक्त्या समर्पितं दिव्यं गृहीतां जगदम्बिके मणिरुणः वस्त्रार्धे पुष्पाक्षतां समर्पयामि सर्व आभरणार्धे अलङ्करणार्धे पुष्पाक्षतां समर्पयामि मणिको पुष्पं गौरी त्रैलोक्यजननी सर्वलोकैकपावनी सर्वदेवमये देवी सर्वदा शिववल्लभे चन्द्रोदये गौरी देवतायै नमो नमः वस्त्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि तप्तहेमकृतं देवी त्वं गृहाणत्वं शुभप्रदे उपवीतं धन्देवी गृहाण परमेश्वरी उपवीतधारणार्थे मल्लिपुष्पम् अक्षिन्तम् पुष्पंతో దండండి పుష్పం అక్షింతలు శ్రీగంధాంధారయామి ఇక్కడ నుంచి హరిద్రాచూర్ణ కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి ఆయుర్వేద పసుపు ముగ్గురువి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గర ఆయనే దేవరాయనే దుర్వారోహం దృష్టిని సాప్తందరీకాని సముద్రసిద్ధాయమే కుంకుమం శోభనం దివ్యం సర్వదా మంగళప్రదం మయా నీతం మహాదేవి తుభ్యం దాస్యామి సుందరీ చంద్రోదయ గౌరీ దేవతాయే నమో నమః హరిద్రా చూర్ణ కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి హరిద్రా కుంకుమం చైవ సిద్ధూరం కజ్జలాన్వితం సౌభాగ్యద్రవ్య సంయుక్తం సర్వ సౌభాగ్యదాయని ఓం చంద్రోదయ గౌరీ దేవతాయే నమో నమః హరిద్రా చూర్ణ కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి సర్వాభరణార్థే పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి అక్షతయే పూజయామి పుష్పయే పూజయామి అక్షతం తీసుకుని ఓం శ్రీ గౌరీయే నమః ओम श्री गौर्ये नमः ओम गिरिजाय नमः जाननी पूजयामि ओम कात्यायने नमः वरुं पूजयामि ओम श्रीकाल्ये नमः गणिं पूजयामि ओम सर्वज्ञानाय नमः नाभिं पूजयामि ओम लोकमात्रे नमः जटं पूजयामि ओम शिवाय नमः सनौ पूजयामि ओम कमलहस्ताय नमः भुजद्वयं पूजयामि ओम भक्तवत्सलाय नमः खण्डं पूजयामि ओम इन्दुमुखे नमः मुखं पूजयामि ओम त्रिनेत्राय नमः नेत्रौ पूजयामि ओम गिरिवर्धन्ये नमः नासिकां पूजयामि ओम हरिप्रियाय नमः कर्णौ पूजयामि ओम शिववल्लभाय नमः ललाटं पूजयामि ओम श्री गौर्ये नमः शिरः पूजयामि ओम श्री महागौर्ये नमः सर्वांग पूजां समर्पयामि ओम श्री गौर्ये नमः ओम गणेशजनन्ये नमः ओम नित्याय नमः ओम निरीशाय नमः ओम निर्मलाय नमः ओम अंबिकाय नमः ओम मृडान्त्ये नमः ओम मुनिसंसेव्याय नमः ओम मानिन्ये नमः ओम मेनकात्मजाय नमः ओम कौमार्ये नमः ओम कन्यकाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम कलिदोषनिषादिन्ये नमः ओम कात्यायन्ये नमः ओम कृपापूर्णाय नमः ओम मंजुभाषिन्ये नमः ओम कल्याण्ये नमः ओम महेश्वर्ये नमः ओम कमलार्चिताय नमः ओम काम्याय नमः ओम श्रीचक्रनिवासिन्ये नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम देव्ये नमः ओम अमलाय नमः ओम कामेश्वरपत्ने नमः ओम असुरसंसेव्याय नमः ओम कलायै नमः ओम अन्नपूर्णाय नमः ओम शंकरप्रियार्धांगे नमः ओम अमृतेश्वर्ये नमः ओम मार्कण्डेयवरप्रदाय नमः ओम अखिलागम संस्तुताय नमः ओम पुत्रपौत्रवरप्रदाय नमः ओम पुत्रपौत्राभिवृद्धये नमः ओम सुखासत्यसुधासराय नमः ओम पुण्याय नमः ओम बाल्याराध्यभूतेशाय नमः ओम पुरुषप्रदायिन्ये नमः ओम भानुकोटिसमुद्गताय नमः ओम सत्यधर्मरताय नमः ओम हिरण्याय नमः ओम सर्वसाक्षिण्ये नमः
ఓం పరాయే నమః ఓం శివశాంకర్యే నమః ఓం సూక్ష్మాయ నమః ఓం శ్యామలాయ నమః ఓం వీతాయ నమః ఓం శుక్రశేఖరాయ నమః ఓం జగత్కళాయ నమః ఓం హరిద్రా కుంకుమ ఆరాధ్యాయ నమః ఓం చండీయే నమః ఓం సర్వకాల సుమంగళ్యే నమః ఓం మాతృకాయ నమః ఓం సర్వభోగప్రదాయ నమః ఓం భగవానిన్యే నమః ఓం సామశిఖాయ నమః ఓం శూలిన్యే నమః ఓం వేదాంతరక్షణాయ నమః ఓం విరజాయ నమః ఓం కర్మ బ్రహ్మమయే నమః ఓం స్వాహాయ నమః ఓం స్వధాయ నమః ఓం కామకల్పనాయ నమః ఓం స్వధాయ నమః ఓం కాంక్షితార్థదాయ నమః ఓం ప్రత్యంగిరాంబికాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఓం ఆర్యాయ నమః ఓం చిదంబర శరీరిణ్యే నమః ఓం దాక్షాణ్యే నమః ఓం దీక్షాయ నమః ఓం సర్వజ్ఞానాయ నమః ఓం కమనీయాయ నమః ఓం శ్రీవిద్యాయ నమః ఓం ప్రణవార్థస్వరూపిణ్యే నమః ఓం హ్రీంకార్యే నమః ఓం నాదరూపాయ నమః ఓం త్రిపురాయ నమః ఓం త్రిగుణాంబికాయ నమః ఓం సుందర్యే నమః ఓం స్వర్ణగౌర్యే నమః ఓం సౌందర్యరూపాయ నమః ఓం శ్రీ షోడశాక్షర దేవతాయ నమో నమః ఓం భవాయ దేవాయ నమః ఓం శర్వాయ దేవాయ నమః ఓం ఉగ్రాయ దేవాయ నమః ఓం భీమాయ దేవాయ నమః ఓం భవస్వదేవస్తవత్తే నమః ఓం శర్వస్వదేవస్తవత్తే నమః ఓం ఉగ్రస్వదేవస్తవత్తే నమః ఓం మహతో దేవస్తవత్తే నమః ఓం భవస్వదేవస్తవత్తే నమః ఓం శర్వస్వదేవస్తవత్తే నమః ఓం ఉగ్రస్వదేవస్తవత్తే నమః ఓం మహతో దేవస్తవత్తే నమః ఓం శివస్వదేవస్తవత్తే నమః ఓం సత్యదేవస్తవత్తే నమో నమః ఓం సత్యే నమః ఓం సాధ్యే నమః ఓం భవప్రీతాయ నమః ఓం భవాన్యే నమః ఓం భవమోచిన్యే నమః ఓం ఆర్యాయ నమః ఓం దుర్గాయ నమః ఓం జయాయ నమః ఓం ఆద్యాయ నమః ఓం త్రినేత్రాయ నమః ఓం శూలధారిణ్యే నమః ఓం పినాకధారిణ్యే నమః ఓం చిత్రాయ నమః ఓం చంద్రగంటాయ నమః ఓం మహాతపాయ నమః ఓం మనసే నమః ఓం బుద్ధే నమః ఓం అహంకారాయ నమః ఓం చిత్తరూపాయ నమః ఓం చితాయ నమః ఓం చిత్తే నమః ఓం మంత్రహే నమః ఓం సత్యే నమః ఓం సత్యానందస్వరూపిణ్యే నమః ఓం అనంతాయ నమః ఓం భావిన్యే నమః ఓం భావ్యాయ నమః ఓం భవాయ నమః ఓం భవ్యాయ నమః ఓం సదాగత్యే నమః ఓం శంభుపత్నే నమః ఓం దేవమాత్రే నమః ఓం చింతాయ నమః ఓం సదార్థప్రియాయ నమః ఓం సర్వవిద్యాయ నమః ఓం దక్షకన్యాయ నమః ఓం దక్షయజ్ఞవిలాసిన్యే నమః ఓం అపర్ణాయ నమః ఓం పర్ణాయ నమః ఓం పాటలాయ నమః ఓం పాటలాత్మే నమః ఓం పట్టాంబర పరిధానాయ నమః ఓం కలిమంజరరంజన్యే నమః ఓం అమేయాయ నమః ఓం విక్రమాయ నమః ఓం క్రూరాయ నమః ఓం సుందర్యే నమః ఓం సురసుందర్యే నమః ఓం అనదుగ్ధాయ నమః ఓం ఆతంగే నమః ఓం అరంగమునిపూజితాయ నమః ఓం బ్రాహ్మే నమః ఓం మాహేశ్వర్యే నమః ఓం ఐంద్రియే నమః ఓం కౌమార్యే నమః ఓం వైష్ణవ్యే నమః ఓం చాముండాయ నమః ఓం ఆరాధ్యే నమః ఓం లక్ష్మీ బయట కూడా కవర్ చేయాలి. చాలా మంది ఎన్ని వీడియోలు తీసాము మేము. బొంగమూతి పెట్టారా? తీసాము. సార్ పెట్టండి బొంగమూతి. థ్యాంక్ యూ. నేను పంపించాను. ఓం సర్వాస్త్రధారిణ్యే నమః ఓం అనేక శస్త్రహస్తాయ నమః ఓం అనేకాస్త్రవిదారిణ్యే నమః ఓం కుమార్యే నమః ఓం కన్యాయ నమః ఓం కౌమార్యే నమః ఓం సురభ్యే నమః ఓం అప్రౌఢాయ నమః ఓం కౌమార్యే నమః ఓం ధమాస్య నమః ఓం సత్వాయ నమః ఓం సత్వాయ నమః ఇది చల్లగా వేప చెట్టు కలుస్తుందా? ఓం దయాయుతాయ నమః ఓం తుష్టే నమః ఓం పుష్టే నమః ఓం చిత్తే నమః ఓం భ్రాంతే నమః ఓం మాత్రే నమః ఓం శుదే నమః ఓం చేతనాయ నమః ఓం అత్తే నమః ఓం విష్ణుమాయాయ నమః ఓం నిద్రాయ నమః ఓం ఛాయాయ నమః ఓం కామప్రపూర్ణాయ నమః ఓం శ్రీ చంద్రోదయ గౌరీ దేవతాయ నమో నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్ష పూజాం సమర్పయామి. అష్టోత్తర శతనామవళి కుంకుమార్చన పూజాం సమర్పయామి. కుంకుమార్చయామి మాత్రం శ్రీం వాదేమి గృహే ఆర్ద్రాం పుష్కరణీం దీపం దర్శయామి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి.
ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం చింతల్లి సమర్పయామి. చింతల్లి ఇటు ఇది నైవేద్యాలు. ఫ్లవర్ ఇస్తావారా ఫ్లవర్ ఇస్తావా ఇవా ఇవారా ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవस्य ధీమహి ధియో యో ప్రచోదయాత్. తదంతవర్తేన ప్రతిహించామి అమృతమస్తు. చంద్రోదయ గౌరీదేవి నమః. చుట్టూ సమానాయ నమః. దేవాన్యామి కలిసి ఉత్తరాభ్యామి అందరూ వచ్చారు లేకపోతే తిడతారు అందరు కవర్ కప్పుతారు అందరు పోలాల్లో అట్లా తద్ది సందడి దక్షిణ సైతాంబూరం సమర్పయామి. దత్తస్థం ప్రేమబీజం విభావసో అనంత పుణ్య ఫలద అతశాంతి ప్రయచ్చమి. చంద్రోదయ గౌరీ అటు పెట్టి బాగుంటుంది ఓం గౌరీమి గౌరీమాయ శరణాని పేరెంటాళ్ళు కట్టుకున్న తోరణాలు డెబ్బై తోరణాలు ఎటు 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 వెళ్తారు అక్క సర్వదత్తాత్మికాయే సర్వోపచార తాంబూలాది పరికల్పయామి నమః. నానావిధ పుష్పాక్షర పూజాం సమర్పయామి. ధూపమాగ్రాపయం ప్రత్యక్షదీపం మహానైవేద్యాం కిష్యామి. తాంబూలాం సర్వోపచార పూజాం పరికల్పయామి నమః. తోరగంధదిష్టాదేవతాభ్యో నమః. మహాగౌరీ దేవతా స్వరూపిణీ తోరగంధదేవతాభ్యో నమో నమః. నమిత్యాదిపంచోపచార పూజాం పరికల్పయామి నమః. ధూపదీపపురస్తః తాంబూలా సర్వోపచార పూజాం పరికల్పయామి నమః. పూర్వమంగళీతాజం దర్శయామి. ఓం కుంభాదించ విరాజించ విష్ణేర్యాజిని కృతే లక్ష్మీరాస్తయాం కీర్తయామాసం సృజాంధే హిరణ్యపాత్రం మదో పూర్ణం భాదే మదవ్యో మానేతే కదా బ్రహ్మణముపహారతి తదైవ యజమానాయుస్తేజోత్సాది. గౌరీవిమాయ సలిలాని కక్షత్యేకపదే ద్విపదే సా చతుష్పదే అష్టాపదినోపదే భవోషసహస్రాక్షర పరమేభ్యో మన్నో తోరగంధిదేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం చంద్రోదయ గౌరీదేవతాయ నమో నమః. హిరణ్యపాత్రం పూర్ణం దాదే మదవ్యో సానేతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహారతి గదేవ యజమానాయుస్తేజోత్సాది. ఆనందకరమంగళనీరాజం దర్శయామి. హర నమః పార్వతీపతే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. ఆనందకరమంగళనీరాజం దర్శయామి. సర్వమంగళాని భవంతో శ్రేయస్సు చంద్రాని భవంతో అద్యా ఏకాదశిస్యాః సంతుజమానస్య నేను అనుకున్నా ఇది చేస్తారని ఎంత తీసి అందులో పెట్టకు అద్యా ఏకాదశిస్సంతు తీసుకోలేదురా కింద దాచి వచ్చిన మహాదేవి నాకు తెలుసురా అందుకని తెలివితేటలు తన్నో గౌరీ ప్రచోదయాత్. వాళ్ళకి అవి తప్ప వేరే ఇయ్యండి ఒక తోలం అమ్మవారి కలిసి అందరికి వచ్చింది.
मंगलेभ्यं धौरिमागमेन श्रद्धा सौभाग्यमस्ते दृष्ट्वा यादात् संप्रीतमे నానా మా ఒకళ్ళు వచ్చి దూరం పెట్టు అటు తిరిగి ఇక్కడ నా ఒట్టు శ్రీదత్తక్క కవర్లోంచి తీయాలా? బధ్నామి దక్షిణహస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాభి వృద్ధించ గౌరీతోరణం నమామ్యహం. బధ్నామి దక్షిణహస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాభి వృద్ధించ గౌరీతోరణం నమామ్యహం. దక్షిణహస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాభి వృద్ధించ నవసూత్రం గౌరీతోరణం నమామ్యహం. అందరూ అక్షింతలు తీసుకోండి. అద కథా ప్రారంభ కథ ప్రారంభం. పట్టుకుంటావా? వాటర్ కాదా? కొన్ని వాటర్ బౌలి తీసుకుంది. బౌలి పాస్ చేయండి. అంతలా కథా ప్రారంభ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అతిథిదేవో భవ. చెప్తున్నారు, ఎవరు మాట్లాడకూడదు. శివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం. అజ్ఞానాం జాహ్నవీతీర్థం విద్యాతీర్థం వివేకినాం సర్వేషాం సుఖదం తీర్థం భారతీ తీర్థమాశ్రయే. ఈ అట్లతద్ద వ్రతాన్ని ఆశ్వీజ బహుళ తదేనాడు నోచుకుంటారు. పూర్వము ఉజ్జయిని నగరంలో కొంతమంది షావుకారు పిల్లలు, బ్రాహ్మణ పిల్లలు ఈ అట్లతద్ద వ్రతాన్ని నోచుకుందామని నిర్ణయించుకుంటారు. ఆ నగర రాజుగారి కుమార్తె కూడా అట్లతద్ద వ్రతాన్ని చేసుకుందామని అనుకొని ఈ వ్రత విధానం గురించి తన స్నేహితులైన బ్రాహ్మణ వైశ్యుల అమ్మాయిలను అడిగింది. వారు ఉదయం నుంచి ఉపవాసం ఉండి సాయంకాలం చంద్రుడిని చూసిన తర్వాత ఈ అట్లతద్ద వ్రతాన్ని చేసుకోవాలని చెప్పినారు. ఆ రాజుగారి కుమార్తె ఇంటికి వెళ్ళి తన తల్లిగారితో నేను కూడా అట్లతద్ద వ్రతాన్ని చేసుకుంటానని చెప్పింది. అందుకు ఆమె కావలసిన పూజా సామాన్లు మొత్తం ఏర్పాటు చేయించింది. కానీ రాజుగారి కుమార్తె చాలా సుకుమారి కావటం వల్ల భోజనం చేయకుండా ఉండలేక సొమ్మసిల్లి పడిపోయింది. అది చూసిన ఆ అమ్మాయి అన్నగారు కంగారు పడి తన చెల్లెలు ఇంకనూ భోజనం చేయకపోతే ఇంకా నీరస పడిపోతుందని భావించి ఒక ఆరె కొమ్మకు అద్దం కట్టి ఆ అద్దానికి కొంచెం దూరంలో మంటను రాజేసి ఆ మంట అద్దంలో అగ్గుపడినట్లు చేశారు. తర్వాత తన చెల్లెల్ని తీసుకొచ్చి అద్దంలో మంటను చూపించి మన ఇంటికి చంద్రుడు వచ్చాడు, అందువలన నీవు చంద్రుడిని చూసి వ్రతాన్ని నోచుకోమని చెప్పాడు. వెంటనే ఆ రాజకుమార్తె అద్దంలో మంటను చూసి దానినే చంద్రుడిగా భావించి చాలా సంతోషంగా అట్లతద్ద వ్రతాన్ని నోచుకుంది. తర్వాత భోజనం చేసి ఆడుకుందామని వీధిలోకి వచ్చింది. అక్కడ ఉన్న షావుకారు బ్రాహ్మణ పిల్లలు ఆ రాజకుమార్తెను చూసి ఆశ్చర్యపోతూ, ఏమిటి అప్పుడే కాళ్ళకు పసుపు రాసుకున్నావు, చేతికి తోరణం కట్టుకున్నావు అని అడిగారు. అందుకు రాజకుమార్తె వారితో ఈ విధంగా చెప్పసాగింది. మా ఇంటికి చంద్రుడు వచ్చాడు, అందువలన నేను చంద్రుడిని చూసి అట్లతద్ద వ్రతాన్ని నోచుకున్నానని చెప్పింది. అది విన్న స్నేహితులు నవ్వుతూ, ఇంకనూ చీకటే పడలేదు, చంద్రుడు రానే రాలేదు, అయినను నీవు చంద్రుడిని మీ ఇంటికి రావటం ఏమిటి అని చెబుతూ నవ్వి, చంద్రుడిని చూడకుండా నోము నోచుకున్నావు కాబట్టి నీకు కుంటివాడో లేదా గుడ్డివాడో భర్తగా వస్తాడు అని పరిహాసంగా నవ్వుతూ చెప్పారు. అది విన్న రాజకుమార్తె ఏడ్చుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళి తన స్నేహితులు అన్న మాటలు
తన తల్లితో చెప్పింది. అందుకు రాజుగారి భార్య ఏడుస్తున్న కుమార్తెతో ఈ విధంగా అన్నది, మనము కోటీశ్వరులం, అష్టైశ్వర్యాలతో ఉన్నాము. అటువంటప్పుడు నీకు కుంటి లేదా గుడ్డివాణ్ణి భర్తగా ఎలా తీసుకొస్తాము? నీకు అందగాడైన వానికే ఇచ్చి చేస్తాము. నీ స్నేహితులు సరదాగా అన్నారు. వారి మాటలు పట్టించుకోవద్దని ఎంతో సర్ది చెప్పారు. కొంతకాలానికి తమ కూతురికి వివాహం చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నారు. మగధ దేశ రాజకుమారుడిని ఆహ్వానించారు. అయితే వారు మాత్రం మా ఆచారం ప్రకారం పెళ్లి కుమారుణ్ణి ముందుగా చూపించము, కత్తికి బాష్కం కట్టి పెళ్లి చేస్తాము, 16 రోజుల పండక్కి పెళ్లి కొడుకును చూపిస్తామని చెప్పినారు. అందుకు రాజు దంపతులు ఇద్దరు కూడా పెళ్లి కొడుకు తల్లిదండ్రులు చాలా అందంగా ఉన్నారు కాబట్టి వారి కుమారుడు కూడా అందంగానే ఉంటాడని అనుకుని పెళ్లికి అంగీకరించారు. కత్తికి బాష్కం కట్టి వివాహం జరిపించారు. 16 రోజుల పండగకు పెళ్లి కుమారుడిని తీసుకువచ్చారు. ఆ పెళ్లి కుమారుడికి ఒక కన్ను గుడ్డి, ఒక కాలు కుంటి. తన భర్తను చూసి ఆ రాజకుమార్తె విలపిస్తూ ఆ రోజు నుంచి నిద్రాహారాలు మానేసి జీవితాంతాన్ని గడపసాగింది. తన చెల్లెలి పరిస్థితి గమనించిన అన్న అట్టసత్య వ్రతం నాడు అద్దంలో చంద్రుని చూపించి వ్రతాన్ని పూర్తి చేయించడం వల్లనే తన చెల్లెలికి ఇటువంటి భర్త దొరికాడని భావించాడు. పరిస్థితి ఈ విధంగానే ఉంటే తన చెల్లెలు దక్కదని భావించి వెంటనే చెల్లెలి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నీ పరిస్థితి మొత్తం పార్వతీ పరమేశ్వరుడు వివరించి నీకు వరం ప్రసాదించేట్లు వేడుకుని వస్తానని, అప్పటిదాకా జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పి వెంటనే పార్వతీ పరమేశ్వరుల దగ్గరకు బయలుదేరాడు. అలా బయలుదేరిన ఆ రాజకుమారుడిని కొంచెం దూరం వెళ్ళేసరికి ఒక మల్లె చెట్టు కింద కనిపించింది. ఆ చెట్టు నిండా పూలు ఉన్నాయి, కానీ కోసేవారు మాత్రం లేరు, తలలో పెట్టుకునేవారు లేరు. ఆ రాజకుమారుడిని చూసిన ఆ మల్లె చెట్టు, ఓ రాజకుమారా, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని ప్రశ్నించింది. అందుకు ఆ రాజకుమారుడు, నేను వరం కోసం పార్వతీ పరమేశ్వరుడి దగ్గరకు వెళ్తున్నానని చెప్పాడు. నా విషయం కూడా చెప్పి శాప విమోచనం కలిగించమని వేడుకుంది. అలాగే అని చెప్పి ఆ రాజకుమారుడు బయలుదేరి కొంత దూరం వెళ్ళగా అక్కడ 2 రోకళ్ళు అటు భూమికి ఇటు ఆకాశం